Hi, hi everyone. This is Rajendra. Welcome back to my channel. Okay. Today's video will we are discussing about the in the part of a project Kubernetes project. Okay. The This is the first day of the Kubernetes project. Yesterday we discussed about the overview of the Kubernetes project. ఓకే అది అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ని మనం డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఫస్ట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద లోకల్ క్లస్టర్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్. ఓకే. యా. అండ్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్లో మనం విల్ సీ ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్. ఓకే. యా. వన్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్ గురించి మొత్తం అర్థమైపోయిన తర్వాత ఈకేఎస్ క్లస్టర్లో లాస్ట్లో చూద్దాం అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ హై ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్. Once we confirm that local and QA server is working fine, then we migrate that into production. Okay, promote that into production. Yeah, this is today's agenda, guys. Okay, before before starting the ready server, some of the prerequisites we have. Okay, first one is you people need to be install that local cluster, right? Okay, to install the local cluster, actually I am using the local cluster and I am suggesting you to install the local cluster in your computer with the kind kind software. Kind software is required. Before kind, install the docker. Okay, docker and docker compose. How to install docker and docker compose, I will add the notes in the description. Okay, notes link in the description, guys. Please find that one and install the steps, follow the steps to install the docker file, docker and docker compose. Let us assume you have the docker and docker compose in your local system. Okay, now in our computer, now I'm going to explain you about how to install the local cluster. Okay, there is in the local cluster also we are going to install that one master node. Okay, one master node and worker nodes two worker nodes. And kind kind is used to using the kind is using the what to run that clusters docker containers. Okay, docker containers it will అంటే docker containers ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే క్లస్టర్ని సెటప్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ కంటైనర్ని కంట్రోల్ ప్లేన్ అండ్ టూ వర్కర్ నోట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసుకొని క్లస్టర్ని సెటప్ చేస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ శాంపుల్ మేనిఫెస్టో ఫైల్ ఆర్ యామల్ ఫైల్ ఫర్ కైండ్. ఓకే, from sorry from here, this is a name. Just give the one name for the file name. Okay, set the file name and then kind is a cluster name and version. And then what, నోట్ కంట్రోల్ ప్లేన్కి డిఫాల్ట్గా ఒక పోర్ట్ మ్యాప్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్గా పోర్ట్ మ్యాప్ చేస్తున్నాం. పోర్ట్ మ్యాప్ చేసేసి మన అప్లికేషన్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో ఓకే ఆ అప్లికేషన్ని ఈ పోర్ట్కి మ్యాప్ అయ్యేలా చేస్తున్నాను అనమాట. దట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, యా. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ద టూ వర్కర్ నోట్స్, గైస్. ఓకే, రోల్ వర్కర్ అండ్ రోల్, ఇట్లా మీరు ఎన్ని వర్కర్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అన్ని if I keep three workers or four workers, four docker containers will be created and four will be treated as a workers, but all the setup will be done in the one single node. One single node means మన మిషన్లోనే అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్, గైస్. ఓకే, యా. ఫర్ లోకల్ డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో టెస్టింగ్ పర్పస్లో ఇది అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిట్టింగ్ దీస్ టూ కమాండ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద kind cluster. Okay, got it. Then kubectl. Yeah. Before this, you people need to be install one more service. That is kubectl. Sorry, hps kubectl get nodes.
Yeah, maybe that typo error previously. This is how we can see that our cluster. Okay, our cluster. Okay, you people need to be install kubectl also in your machine. Okay, like wait, yeah, install in local machine. Okay, yeah, I will send you the, if your local machine is Windows. Okay, Windows, please try to install in AWS Ubuntu machine for testing purpose. Okay, for testing. మీకు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇన్స్టెన్స్ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియకపోతే ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ అదర్ వీడియో ఫర్ లాంచింగ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో if you are using that Windows machine, please comment down. I will try to install all these things in the try to set up all these things in the um, Windows machine. I will make another video, guys. Please comment down as per your request. I will go for the further deployments and all, further installation steps in the Linux in AWS and Windows. Okay, yeah, this is about the cluster setup. Now we are going into the basic, uh, very first services. Okay, very first services, those are common services. కామన్ సర్వీసెస్ అంటే ఇవి మనకి మీ యా ఇవి మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే యాప్స్ ఉన్నాయో మనకి అప్లికేషన్స్ లైక్ రెడీస్, ఫాస్ట్ అయిపోయే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. ఓకే, అంటే మన అప్లికేషన్కి, డేటాబేస్కి, రెడీస్కి కావాల్సిన కామన్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటనేది మన కుబర్నెట్ సిరీస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రీఫ్. నేమ్ స్పేస్ అంటే ఒక పార్టీషన్, గైస్. ఓకే, మనం ఏదైతే డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో మన క్లస్టర్లో, మన మన ఒక పెద్ద క్లస్టర్ ఉంటే మంది, ఆ క్లస్టర్లో ఏంటంటే ఒక స్మాల్ పార్టీషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. మన క్యూఏ ఎన్వైర్న్మెంట్ కోసం పార్టీషన్ చేస్తున్నాం. పార్టీషన్ చేసేసి మనం ఏదైతే డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో ఆ డిప్లాయ్ చేసిన అన్ని సర్వీసెస్ అన్నీ ఈ నేమ్ స్పేస్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ నేమ్ స్పేస్ కిందకి వస్తాయి. ఆల్ ద డిప్లాయ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు yeah with all the applications which we are going to deploy coming days, all the things will be going into the one particular namespace. ఓకే, ఆ నేమ్ స్పేస్ మనం అంటే ఒక రిజర్వ్డ్ స్పేస్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఆ రిజర్వ్డ్ స్పేస్లో మన అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆ రిజర్వ్డ్ స్పేస్ ఎంతో తెలియాలి కదా. అంటే రిసోర్స్ కోట ఇప్పుడు మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రిజర్వ్డ్ స్పేస్ అంటే మనకి రూమ్, ఒక హౌస్లో తీసుకుంటే 1 రూమా, 2 రూమ్సా, 3 రూమ్సా అని ఉంటుంది కదా. సో అట్లా మనకి ఎంత రిజర్వ్డ్ అయింది స్పేస్ అనేది తెలియాలి కదా. ఆ రిజర్వ్డ్ స్పేస్ తీసుకోవడానికి రిసోర్స్ కోటాని మనం, అంటే ఈ అప్లికేషన్కి నాకు ఇంత రిసోర్స్, అంటే ఇంత సిపియు కావాలి, ఇంత మెమొరీ కావాలి అని చెప్పేసి మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అనమాట రిసోర్స్ కోటాలో. రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక పాడ్ రన్ అవ్వడానికి ఎంత మెమొరీ కావాలి, ఎంత సిపియు కావాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ ఎంతవరకు వెళ్ళాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ లిమిట్ ఎంత, మినిమం ఎంత కావాలి ఆ పాడ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే అనేది మనం రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్లో, అంటే డిఫాల్ట్గా ఒకటి సెట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్లో ఏదైనా అప్లికేషన్కి రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్ ఎంత సిపియు కావాలి, ఇంత కావాలని మనం, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫర్గోట్ టు గివ్ దట్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ యామ్ల్ ఫైల్. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫాల్ట్గా ఒక రిక్వెస్ట్ లిమిట్ అని పెడతాం అనమాట, ఒక పాడ్కి ఇంత ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, అది యావరేజ్గా ఉండాలి. అది ఎంత ఉండాలో ఒకసారి డెవలపర్స్ తోటి అండ్ యాజ్ ఎ టీమ్, మీ టీంతో ఒక డిస్కస్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్కి అండ్ విత్ ఇన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ఇంత కావాలని చెప్పేసి ఒక డిఫాల్ట్ రిక్వెస్ట్ లిమిట్ అనేది పెట్టండి. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ రాస్తున్నప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఆ పాడ్కి ఎంత కావాలనేది మనం, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ టు గివ్ దట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే సిపి యూటిలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట.
ఓకే. మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా సీపీయూ అండ్ మెమరీ యుటిలైజేషన్ ఒక పాడ్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటది. అప్పుడు అనదర్ పాడ్స్ మే గెట్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే. టు రిజాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వి నీడ్ టు గివ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్. అది ఎలా ఇవ్వాలనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏందంటే మనకి కామన్ సర్వీసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డిప్లాయ్ ద రెడీ సర్వీస్ అండి. మన ప్రాజెక్ట్‌లో స్టార్టింగ్ విత్ ద రెడీ సర్వీస్. ఓకే. ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ సర్వర్ రన్ అవ్వాలంటే మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ ఏం రన్ అవ్వాలంటే రెడీస్ అండ్ పోస్ట్‌గ్రెస్ సర్వీస్, పోస్ట్‌గ్రెస్ డేటాబేస్ ఇవి 2 రన్ అవ్వాలనమాట. ఇవి 2 రన్ అవుతేనే మన అప్లికేషన్ రన్ అవుతది. సో, దానికని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద డిప్లాయ్‌మెంట్‌లో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే రెడీస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అండ్ సర్వీస్‌ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా! లెట్స్ సీ ఇవి మనం కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఎలా రాసాము ఏంటనేది చూద్దాం. కమింగ్ టు హియర్ ఇలా మనకి ఈ నేను ఈ కోడ్ బేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ బేస్‌ని నేను ఆల్రెడీ మన నా గిటబ్ అకౌంట్‌లో ఇచ్చాననమాట. సో, అది మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే. సో దట్ యూ కెన్ పుల్ దట్ కోడ్ ఆర్ ఫోర్క్ దిస్ కోడ్ బేస్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద డాకర్ ఫైల్. వాట్ ఆర్ ద డాకర్ ఫైల్ ఐ హావ్ బీన్ రిటన్. ఓకే. ఫస్ట్ మనం అంటే మీకు మీకు తెలుసు కదా! ఐ విల్ గివ్ ద వన్ అదర్ బ్రీఫ్ అండి. బిఫోర్ రన్నింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ మేక్ ష్యూర్ వి నీడ్ టు బి డాకరైజ్ ద అప్లికేషన్ అండి. ఓకే. స్టెప్ ది స్టెప్ 1. ఓకే. స్టెప్ 1 dockerize the application. Okay. But this is the step 2. ఓకే. అస్యూమ్ దట్ మీ క్లస్టర్ ఆల్రెడీ ఉందనుకుంటే, లేదు క్లస్టర్ లేదనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ 0. ఓకే. ఓకే. స్టెప్ 0లో మనం మొత్తం సెటప్ చేసుకుంటాం ఎన్వైర్న్మెంట్ అంతా. స్టెప్ 1లో అప్లికేషన్ డాకరైజ్ చేస్తాం. ఓకే. అప్లికేషన్ బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రెడీస్ కాబట్టి రెడీస్‌ని మనం పబ్లిక్ ఉన్నది తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. రెడీస్ పబ్లిక్ ఇమేజ్. ఓకే. పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ డాకర్ హబ్. Okay, Docker Hub. Yeah. Now you got understand this one also. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెడీస్కి వెళ్తున్నాం. ఈ రెడీస్లో ఏంటంటే నేను అప్లికేషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మన కోడ్ బేస్ ఏంటి, మన కోడ్ బేస్ ఎలా ఉంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం గైస్. ఇప్పుడు మనం కామన్ సర్వీస్ అయినా రెడీస్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద రెడీస్. ఇక్కడ మనం ఒక కుబర్నెట్స్ మన అప్లికేషన్లో కుబర్నెట్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ తీసుకున్నాం. ఓకే. ఈ కుబర్నెట్స్ అనే ఫోల్డర్ మనకి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్‌కి, టెస్టింగ్‌కి, ఓకే, క్యూఏకి, స్టేజింగ్‌కి ఇట్లా 3 ఫోల్డర్స్ పెట్టుకోండి గైస్. ఎందుకంటే 3 ఫోల్డర్స్ పెట్టుకుంటే 3 ఫోల్డర్స్ మన కాన్ఫిగరేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి బాగుంటుంది. లేదంటే అట్లీస్ట్ ప్రొడక్షన్‌కే అండ్ లోయర్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ మొత్తానికి ఒక ఫోల్డరు, ఓన్లీ ప్రొడక్షన్‌కి ఒక డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకోండి. ఓకే. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అసలు అలా ఎందుకు సపరేట్ పెట్టుకోవాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. యా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడీస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ ఫైల్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను అనమాట. Okay. Yeah. Redis deployment file. I will explain this manifest file. Okay. If you understand this manifest file, that is enough, Andy. Because no one will write from the scratch like manifest files and everything. We have the uh, internet availability to write that manifest files at all. అంటే కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిస్తే చాలన్నమాట. ఎలా ఏం డిప్లాయ్ చేయాలి, ఏమేమి రిసోర్సెస్, ఒక రిసోర్స్కి ఇంకో రిసోర్స్కి మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, కుబర్నెట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, వాటి మ్యాపింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి, డీబగ్గింగ్ స్కిల్స్ మీకు ఇంతవరకు తెలిస్తే సరిపోతుంది. యా, విల్ సీ. If you want to write a deployment files your own, you need to practice 1 or 3 times or 4 times or 10 times. Then you will get that understanding why the things will be happening. Yeah. Coming back to here, first one is a API version అండి. ఈ ఏపీఐ వర్షన్ ఎలా తీసుకోవాలని ఏంటనంటే మనం ఏపీ
kubectl API రిసోర్సెస్ అని ఉంటుంది అనమాట. అది టైప్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ ఏపీఐ వర్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కైండ్ మనం ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ తీసుకున్నాం దానికి రెడీస్కి డిప్లాయ్మెంట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాం అనమాట. తీసుకొని మెటాడేటా, ఈ మెటాడేటాలో ఏంటంటే రెడీస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అ నేమ్ స్పేస్ అండి. ఓకే. యా. ఓకే. బిఫోర్ రెడీస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఐ నీడ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కామన్ డిప్లాయ్మెంట్ సర్వీసెస్. సారీ ఫర్ దిస్. ఓకే. యా. నేను ఓకే. నేనొచ్చేసి కామన్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన డీబీ డిప్లాయ్మెంట్స్‌లో పెట్టాననమాట. ఓకే. విల్ సీ లైక్ basically that those things need to be go out of from there. Yeah. Okay. No problem. As of now, ఇదండి మనకి before this we need to be understand this one. ఓకే. మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలన్నమాట. అంటే కామన్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నేమ్ స్పేస్ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్. ఇది వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్ అండి. ఓకే. ఇది వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్. ఫస్ట్ సర్వీస్, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం. ఈ నేమ్ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ స్పేస్ ఇది. ఈ నేమ్ స్పేస్కి ఓకే మనం ఎంత రిసోర్స్ కావాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చామన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ ఇచ్చాం కదా, ఇది రిసోర్స్ కోటా. రిసోర్స్ కోటా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు. ఈ రిసోర్స్ కోటాకి నాకు అంటే ఈ అప్లికేషన్ మొత్తానికి ఎంత కావాలి, ఎంత రిసోర్స్ కావాలి, ఎంత సిపియు కావాలి, ఓకే, మ్యాక్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి, నెక్స్ట్ సిపియు లిమిట్ ఏంటి, మెమొరీ లిమిట్ ఏంటి అనేది, రిక్వెస్ట్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. సి అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఫర్ దిస్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే. దీనికి ఎంత కావాలని ఇచ్చాం. తర్వాత ఈ నేమ్ స్పేస్లో రిక్వెస్ట్ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పాడ్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకో, పాడ్స్. ఓకే. పాడ్లో కంటైనర్ ఉంటుంది కదా, ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ కంటైనర్కి ఒక ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాడ్ బిలాంగ్స్ టు వన్ యాప్ ఆర్ రెడీస్. ఈ రెడీస్ రన్ చేయాలంటే నాకు మినిమం ఎంత రిసోర్స్ కావాలి అండ్ మ్యాక్స్ ఎంతవరకు వెళ్ళాలి అనేది నేను డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా. ఇది డిఫాల్ట్గా డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఇన్ కేస్ నేను నా రెడీస్ యామెల్ ఫైల్ ఇవ్వకపోతే ఇది సెట్ అవుతుంది అనమాట దానికి డిఫాల్ట్గా. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ లిమిట్ ఐ టోల్ యూ. అగైన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ నేమ్ స్పేస్. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? యా. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ వన్ అండి. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ యామెల్ ఫైల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్యాక్ టు హియర్. Yeah, this is a Redis deployment and the namespace which you have been defined. This one. ఓకే. ఇందులోకి వెళ్ళమని ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఏరియా అనుకుంటే ఈ ఏరియాకి ఏమని ఇచ్చా అంటే నేను జాంగో ప్రాడ్ అని ఇచ్చా. ఓకే. లేదంటే టెస్ట్ అని పెట్టుకుందాం మనం. ఐ విల్ చేంజ్ దట్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే. టెస్ట్ అని పెట్టుకుందాం ఆర్ డెవ్ అని పెట్టుకుందాం మనం. టెస్ట్. ఓకే. నో జాంగో ఆల్సో. మనం నేమ్ ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే డెవ్ అని పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ డెవ్కి ఈ లిమిట్ ఎంతో తెలియాలి కదా. ఓకే. మనం ఎంత లిమిట్ ఇచ్చాం దీనికి? 4 GB మెమొరీ ఇచ్చాం. ఓకే. అండ్ సిపియు 4 కోర్స్ ఇచ్చాం. 4 కోర్స్ ఇచ్చాం. దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ లిమిట్ కంప్లీట్ నేమ్ స్పేస్. విత్ ఇన్ ద నేమ్ స్పేస్లో పాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ పాడ్కి డిఫాల్ట్ పాడ్ అనుకుంటే ఓకే. ఈ డిఫాల్ట్ అంటే ఏదైనా మన అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫాల్ట్ పాడ్ ఎంత ఉండాలంటే సిపియు ఓకే, సిపియు 500 మిల్లీ కోర్. ఓకే.
అండ్ యా రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి మెమరీ వచ్చేసి 512 MB ఇలా ఇచ్చుకున్నాం కదా. యా అండ్ ఇక్కడ మనం ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెడీస్ అనే ఒక యాప్ రన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ నేమ్ స్పేస్లో. ఆ రెడీస్ అనే యాప్కి ఏం పేరు ఇచ్చామంటే డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని రెడీస్ అనే యాప్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దీనికి రిసోర్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఎంత రిసోర్స్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. ఇగో ఇక్కడ ఇక్కడ రిసోర్స్ డిఫైన్ చేసాను తెలుసా. ఓకే, దీనికి ఎంత ఇచ్చాం 256 MB అని ఇచ్చాం. ఓకే, CPU ఎంత ఇచ్చాం 500 మిల్లీ కోర్. ఓకే, 500 మిల్లీ కోర్. ఇదేంటంటే మనం ఇందులో రన్ చేసే అన్ని పార్ట్స్కి విత్ ఇన్ దిస్ లిమిట్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్ కేసు మనకి యాక్సెస్ అయిపోయింది అనుకో, రిసోర్స్ అయిపోతే పాడ్ విల్ నాట్ బి ఓకే, పాడ్ మే క్రాష్ ఆర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద పెండింగ్ స్టేట్, ఇట్ వోంట్ బి స్టార్ట్. ఓకే, అలాంటి మన డీబగింగ్ థింగ్స్ అనేది విల్ సీ ఇన్ ద లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సెల్ఫ్ మేనేజ్ క్లస్టర్ మనం AWSలో చేస్తున్నప్పుడు వీ మే సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అప్పుడు మనం డీబగ్ చేద్దాం ఎలా ఏంటని. ఇప్పుడు మీకు రిసోర్స్ అంటే ఏందో అర్థమైపోయింది కదా. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇందులో ఒక కంటైనర్ ఇదో ఈ డిప్లాయ్మెంట్లో. ఓకే, ఈ డిప్లాయ్మెంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే, ఇదంతా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ కదా. ఈ డిప్లాయ్మెంట్కి ఒక రిప్లికా సెట్, ఓకే, రిప్లికా సెట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రిప్లికా సెట్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ తెలియకపోతే కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ మేక్ దట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ వీడియో ఇన్ ద తెలుగు. ఓకే, ఈ రిప్లికా సెట్ క్రియేట్ చేసినాం. ఈ రిప్లికా సెట్లో పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎన్ని పార్ట్స్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. రిప్లికా సెట్లో 1 పార్ట్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఓకేనా, రిప్లికా సెట్లో 1 పార్ట్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. గాట్ ఇట్ రైట్. ఇన్ replica set there is a one pod. Within that pod multiple containers will be running. Okay, within that మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/1 2/2 1/1 ఇట్లా ఉందంటే మనకి ఏంటంటే 2 pods అంటే ఎన్ని కంటైనర్స్ పాడ్లో ఎన్ని మనం డిఫైన్ చేసాం కంటైనర్స్ ఎన్ని రన్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్స్ కౌంట్, దిస్ ఇస్ ద రన్నింగ్ కౌంట్. ఓకే, మ్యాక్స్ కౌంట్, రన్నింగ్ కౌంట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, యా నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్ మ్యాచ్ లేబుల్. మ్యాచ్ లేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద పాడ్ అండ్ రిప్లికా సెట్. ఓకే, పాడ్ అండ్ రిప్లికా సెట్ని మ్యాప్ చేయడానికి మనకి మ్యాచ్ లేబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లేబుల్స్, ఇది పాడ్ లేబుల్. ఈ పాడ్ లేబుల్ని వచ్చేసి ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ లేదంటే కంటైనర్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టెంప్లెట్ అంటే పాడ్ కావాల్సిన టెంప్లెట్ని ఫస్ట్ ఇది డిప్లాయ్మెంట్ అనుకుంటే ఇందులో రిప్లికా సెట్ ఉంటుంది కదా. ఈ రిప్లికా సెట్ది ఇదన్నమాట ఈ టెంప్లెట్. ఈ టెంప్లెట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే పాడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. పాడ్ ఎన్ని కావాలి, రిప్లికాస్ ఇస్తున్నాం కదా, నెంబర్ పాడ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ అనేది రిప్లికా సెట్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాప్ అవ్వాలి కదా. ఈ రెండు మ్యాప్ అవ్వడానికి మ్యాచ్ లేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ పాడ్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ అంటే మనకి ఏదైతే రెడీస్ ఉందో ఈ రెడీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ రన్ అయ్యే రెడీస్ కంటైనర్ బయట హోస్ట్ మెషిన్లోకి రావాలి కదా. హోస్ట్ మెషిన్ డిప్లాయ్మెంట్ రిప్లికా సెట్ పాడ్ కంటైనర్. ఈ కంటైనర్ మనకు హోస్ట్ మెషిన్లోకి రావాలి కదా ఆర్ క్లస్టర్లోకి రావాలి కదా. రావడానికి మనం సర్వీస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఈ సర్వీస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం మ్యాప్ చేయాలిగా. ఈ మ్యాప్ చేసేదే ఇది. ఓకే ఓకే మ్యాప్ చేసేదే ఈ లేబుల్, ఈ లేబుల్ అండ్ ఈ సెలెక్టర్. ఓకే, లేబుల్ అండ్ సెలెక్టర్. మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ అనే కైండ్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మెటాడేటా, ఆ
సర్వీస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, విండోస్ అని. నెక్స్ట్ ఏ నేమ్ స్పేస్లో రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం మనం, ఈ సర్వీస్ కూడా ఈ నేమ్ స్పేస్లోనే రన్ అవ్వాలి. ఓకే, యా, సర్వీస్ ఈ నేమ్ స్పేస్లో రన్ అవ్వాలి. రన్ అయిన తర్వాత మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, సెలెక్టర్, యాప్ నేమ్, ఈ యాప్కి ఈ రెడీస్ మ్యాప్ అవ్వాలనుకున్నాం. నెక్స్ట్ పోర్ట్స్ వచ్చేసి రెడీస్ పోర్ట్స్, టార్గెట్ పోర్ట్. అంటే క్లస్టర్, ఇక్కడ టైప్ ఏమి ఇచ్చామంటే ఈ టైప్స్ 3 ఉంటాయి, మీకు తెలుసు కదా, 3 ఉంటాయి: క్లస్టర్, ఐపీ అండ్ నోడ్ పోర్ట్, ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఇది వచ్చేసి విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్, ఇది వచ్చేసి మనకి ఏదైతే నోడ్ ఉందో ఆ నోడ్ పోర్ట్ మీద, నోడ్ ఐపీ మీద యాక్సెస్ అవ్వడానికి. ఇది వచ్చేసి మనం ఈ కేస్ వాడినప్పుడు యూజ్ చేద్దాం, క్లౌడ్లో ఉన్నప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. ఇది, యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రెడీస్ సర్వీస్ గైస్. రెడీస్ సర్వీస్ రన్ చేయాలంటే మనకి ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలన్నమాట. మనం డిప్లాయ్మెంట్లో వచ్చేసి ఏ డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీ వాడట్లేదు మనం. సో డిఫాల్ట్గా మనకి ఏముంటుందంటే రోలింగ్ అనే డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీ, సారీ, రీక్రియేట్ అనే డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది అనమాట. రీక్రియేట్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే న్యూ వర్షన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ ఒకసారి డౌన్ అయిపోయి మళ్ళీ అవుతుంది అనమాట. హియర్ విల్ హ్యావ్ ద డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ద రీక్రియేట్. ఓకే, దేర్ ఈజ్ ఎ రోలింగ్ అప్డేట్ అంటే ఎవెన్చువల్లీ మనం లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక పాడ్ నుంచి ఇంకో పాడ్కి స్లోగా డౌన్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది అనమాట, రోలింగ్ అప్డేట్ అనేది. హియర్ జీరో డౌన్ టైమ్. ఓకే, యా, డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. This is about the ready service need to be deployed. Okay, to deploy the ready service, these are the things we need to be understand, guys. Okay, let's see very quickly in the practicals, because video is getting more lengthy. Yeah, okay, and here uh, let's say I told that we'll take dev namespace, right? Okay, what I'm doing here is I'll create another. There is a namespace AML actually. I will try to use that one. Okay. Or dev name space dot yml. Copy those things and come here. If you understand this part, you can in your project also you can make these kind of changes, guys. No problem. Same what how I am doing the changes. In the same level you can do the changes, but you have the basic understanding. That's it. You should have the basic understanding. Okay, if you want more detailed video, please let me know. I will do in the series, guys. Okay, apply -f dev namespace. Okay, dev namespace is created, kubectl get all -n dev. This is the dev namespace. uh, Sorry, wait, get ns. Yes, it's there. Okay, just there is no pod actually, only that namespace got created. Okay, yeah, namespace got created. It's good. And if we keep icon while we'll see, yeah, namespace getting created. After that, we need to be cat redis yaml file and then take this one.
Okay, take this one, clear, clear. Yeah, now dev redis.yml, okay, va hyphen మీకు డిప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ ఇవన్నీ తెలియాలంటే ప్లీజ్ పింగ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్. నేను డీటెయిల్ వీడియో చేస్తాం. మేబీ సర్వీసెస్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్పలేదు, సిరీస్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా గైస్, కుబర్నెట్స్ సిరీస్లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్ ప్లీజ్ పింగ్ మీ ఆర్ కామెంట్ డౌన్, లైక్ దిస్ వీడియో అండి. Okay, I change the namespaces here, and then what I am doing here is kubectl uh, apply hyphen f redis, sorry, dev redis dev redis.yml. Okay, now see kubectl get all hyphen and namespace dev. See, మన నేమ్ స్పేస్లో రెడీస్ అనేది డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఓకే, యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వీడియో అండి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ సీ, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డేటాబేస్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం, అంటే డేటాబేస్ పోస్ట్ గ్రే సర్వీస్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేద్దాం అనమాట. ఓకే, యా, ఇన్ ద అప్లికేషన్లో యూ మే గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, లాట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బీ యాడెడ్, యాడెడ్ లైక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే డేటాబేస్ అంటే పోస్ట్ గ్రేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో, డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో, ఆ పోస్ట్ గ్రేస్కి నేను డిప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ని యూజ్ చేయలేదు, స్టేట్ఫుల్ సెట్ని వాడుతున్నాం అనమాట. ఇట్స్ అ హెడ్లెస్ సర్వీస్. దాని గురించి ఒక బ్రీఫ్, ఒక 2 to 3 minutes బ్రీఫ్ చూసేసి విల్ సీ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పోస్ట్ గ్రేస్ అండి. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ మీ if you have any doubts and all the resources and all the notes and what are the installation steps, all the things will be added in the description. Please like and comment. Okay, yeah, please subscribe my channel. Thank you.